Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Hari, Radha Govinda Hari, Radhe. Jaya Radha Govinda Hari, Radha Govinda Hari, Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jagannatha, Jaya Jagannatha. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Gauranitai. Jaya Paramaдаyalu Nitai Chaitanya, Paramaдаyalu Nitai Chaitanya. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. श्री राधा गोविंद हरि भगवान की, राधा बेणी मात भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, परम दयालु निताई चैतन्य की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं तातों जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद 3 अध्याय 15। अध्याय 15, डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान को, भगवत धाम को व्याख्या, श्लोक संख्या 33। नहैन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा,
Vatmanamaatmanami navo navasiva dhiraha Pasyanti etra yuvo suralinom kim Vyutpaditam hyudarvedi vayam etosya Nahintaram bhagavatiha samastakuksha Vatmanamaatmani navo navasiva dhiraha Pasyanti etra yuvayo suralirinom kim Vyutpaditam hyudar vedibhayam etosya Nahentaram bhagvatiham samastakuksha Vatmanamaatmana navo navasiva dhiraha Pasyanti etra yuvayoha suralingino kim Vyutpaditam hyudarvedi bhayam etosya Nahentaram bhagavatiha samastakuksha Atmanamaatmani navo navasiva dhiraha Pasyanti yatra yuvaho suralingino kim Vyutpaditam hyudarvedi bhayam yoto asya Naha, not, he, because, antaram, distinction, Bhagavati, in the Supreme Personality of Godhead, iha, here, samasta kukshau, everything is within the abdomen. है ना उल्टो भाई ठीक से है ना Okay. Everything is within the abdomen. Atmanam, the living entity. Atmani, in the super soul. Nava, the small quantity of air. Navasi, within the whole air. Eva, is. Dhiraha, the land. Pasyanti, see. Yatra, in whom. Yuvhayoha, of you too. Suralinginoha, dressed like inhabitants of Vaikuntha. Kima, how. Vyutpaditam, awakened, developed. He, certainly. Udara Bhedi, distinction between body and soul. Bhayam, fearfulness.
Etaha, wherefrom, Asya, of the Supreme Lord. Translation purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Dwara Srila Prabhupada ki jai. In the Vaikuntha world, there is complete harmony between the residents and the Supreme Personality of Godhead. Just as there is complete harmony within space between the big and small skies. Why then is there a seed of fear in this field of harmony? These two persons are dressed like inhabitants of Vaikuntha, but where from can their disharmony come into existence? Purport. Lamo sir. Just as there are different departments in each state in the material world, the civil department and the criminal department, so in God's creation there are two departments of existence as in the material world. We find that criminal department is far smaller than the civil department. So this material world, which is considered the criminal department, is 1/4 of the entire creation of the Lord. All living entities who are residents of the material universe are considered to be more or less criminals because they do not wish to abide by the order of the Lord, or they are against the harmonious activities of the God's will. The principle of creation is that the Supreme Lord, the personality of Godhead, is by nature joyful, and He becomes many in order to enhance His transcendental joy. The living entities like ourselves, being part and parcel of the Supreme Lord, are meant to satisfy the senses of the Lord. Thus, whenever there is discrepancy in the harmony, immediately the living entity is entrapped by Maya or illusion. The external energy of the Lord is called material world, and kingdom of the internal energy of the Lord is called Vaikuntha, or the kingdom of God. In the Vaikuntha world, there is no disharmony between the Lord and the residents. Therefore, God's creation in the Vaikuntha world is perfect. There is no cause of fear. The entire kingdom of the God is such a complete harmonious unit that there is no possibility of the enmity. Everything there is absolute, just as there are many physiological constructions within the body, yet they work in order for the satisfaction of the stomach. And just as in the machine there are hundreds and thousands of parts, yet they run in harmony to fulfill the function of the machine. In the Vaikuntha planets, the Lord is perfect, and the inhabitants are also perfectly engaged in the service of the Lord. The Mayavadi philosophers, the impersonalists, interpret this verse of Srimad Bhagavatam to mean that the small sky and the big sky are one, but this idea cannot stand. The example of the big sky and small skies is also applicable within the person's body. The big sky is the body itself, and the intestine and other parts of the body occupy small sky. Each and every part of the body has its individuality, even though occupying a small part of the total body. Similarly, the whole creation is the body of the Supreme Lord, and we created beings or anything that is created are but a small part of that body. The parts of the body are never equal to the whole. This is never possible. In Bhagavad Gita, it is said that living entities who are parts and parcel of the Supreme Lord are eternally parts and parcels. According to the Mayavadi philosophers, the living entity in illusion considers himself part and parcel, although he is actually one and the same as the Supreme Whole. This theory is not valid. The oneness of the whole and the part is in their quality. The qualitative oneness of the small and large portion of the sky does not imply that the small sky become the big sky. There is no cause for the politics of divide and rule in the Vaikuntha planet. There is no fear because of the united interest of the Lord and the residents. Maya means disharmony between the living
entity and the Supreme Lord. And the Vaikuntha means harmony between them. Actually, all the living entities are provided for the maintained by Lord because He is the Supreme Living Entity. He is the Supreme Living Entity. But foolish creature, although actually under the control of the Supreme Living Entity, defy His existence, and that state is called Maya. Sometimes they deny that there is such a being as God. They say everything is void, and sometimes they deny Him in different way. There may be a God, but He has no form. But these conceptions arise from the rebellious condition of the living entity. As long as the rebellious condition prevails, the material world will continue in disharmony. The harmony or disharmony is realized because of the law and order of a particular place. Religion is the law and order of the Supreme Lord. In the Srimad Bhagavad Gita, we find that religion means devotional service or Krishna consciousness. Krishna says, give up all other religious principles and simply become a soul surrender unto me. This is religion. When one is fully conscious that Krishna is the supreme enjoyer and Supreme Lord, and one acts accordingly, that is real religion. Anything which goes against this principle is not religion. Krishna therefore says, give up all other religious principles. In the spiritual world, this religious principle of Krishna consciousness is maintained in harmony, and therefore that world is called Vaikuntha. If the same principle can be adopted here, wholly or partially, then it is also Vaikuntha. So, it is with the society, any society, such as International Society for Krishna Consciousness, if the member of the International Society for Krishna Consciousness, putting faith in Krishna as center, live in harmony according to the order and principle of the Bhagavad Gita, then they are living in Vaikunthas, not in this material world. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Istapitam Mena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Shopadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yet kripahatamam bande Sri Gurundinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram. Hari Om Tatsat. Hare Krishna. सबै भक्तवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस नियमित श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा। हामी अहिले इस्कन काठमाडौँबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेछ फेसबुक पेजबाट, र सबैले जसले पनि यो श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई विशेष स्वागत छ। र आजको यो प्रसङ्गमा हामीले लामो तात्पर्य पढ्यौं। यो तात्पर्यमा धेरै कुराहरू श्रील प्रभुपादजीले वर्णन गर्नुहुन्छ, तर हामी ती सबै कुराहरूलाई यो छोटो समयको पाबन्दीले सबै कुरालाई यहाँ चर्चा गर्न पाउँदैनौं। केही विशेष कुराहरू जुन यो तात्पर्यमा प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ त्यसलाई आधार मानेर आज हामी केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। हामीहरूले अहिले यो तेस्रो स्कन्धको अध्याय 15 चर्चा गरिरहेछौं, जुन इस्कन नेपाल पेजबाट प्रसारण भइरहेको थियो। केही दिन यता चाहिँ इस्कन काठमाडौँ पेजबाट भइरहेछ। भनेपछि यो प्रसङ्गमा हामीहरूले अहिलेसम्म के सुनिसकेका छौं, के चर्चा गरिसकेका छौं भनेपछि जब दितिले गर्भ धारण गर्नुहुन्छ त्यो पनि अनुपयुक्त समयमा उहाँको गर्भमा दुईजना महाभयंकर असुर प्रकट हुन्छन्। भनेको
हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष र त्यो उनीहरू प्रकट हुने बित्तिकै सारा संसारमा अपशकुनहरू अथवा सबै भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ। जस्तो जब जब असुरहरूको हैन दैत्य दानवहरू जो चाहिँ एकदमै खतरनाक छन् राक्षसहरू, यिनीहरू प्रकट भयो भनेपछि केही न केही लक्षण सहित प्रकट हुन्छन्। जस्तो अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेछ संसारमा, संसार अलिकति एकदमै आक्रान्त विक्रान्त छ भनेको सामान्य अवस्था छैन, मान्छे डराइराखेका छन्। तर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जन्मिने बेलामा मान्छे अहिले जति भयमा छन् नि, जति भयमा छौँ त्यसको लाखौं गुणा बढी भयमा थिए। किन भन्दाखेरि उनीहरू प्रकट हुने बित्तिकै सारा संसार अन्धकार भइराखेको थियो। सारा संसारमा त्यो डर, हरेक कुनामा चाहिँ डर व्याप्त थियो, भय व्याप्त थियो। त्यही भएर देवताहरूले गएर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीसँग यो के भयो, यो के आपत आइपर्यो भन्दाखेरि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ कि खासमा कारण के हो त? कारण के थियो भन्दाखेरि वास्तवमा ती दुईवटा जुन असुरहरू, जुन हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष उनीहरू जन्मे, यसको कारण के हो त? त्यहाँ वर्णन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र कारण वर्णन गर्ने क्रममा भन्नुहुन्छ कि मेरा मानस पुत्रहरू 4 कुमारहरू हैन, सनक सनातन सनन्दन, उहाँहरू चाहिँ एकपटक विभिन्न ठाउँहरू भ्रमण गर्दै वैकुण्ठमा पुगेका थिए ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। र वैकुण्ठमा जाने क्रममा वैकुण्ठमा उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अब सानो बालक हुनुहुन्थ्यो। अचम्मको कुरा छ, अद्भुत कुरा छ। सबभन्दा जो यो ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा जो बुढो व्यक्ति हो भनौँ न, सबैभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्ति, ब्रह्माजी पछाडिको दोस्रो उमेर भएको भनेको सबभन्दा पुराना व्यक्तिको हुन् भन्दाखेरि 4 कुमार हुन्। तर उनीहरू कस्ता छन्? सबैभन्दा बुढा व्यक्ति हुन् उमेरको हिसाबले हेर्दाखेरि। तर खासमा उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि 5 वर्षको बालक हुनुहुन्थ्यो। यो उहाँहरूले जुन अद्भुत आफ्नो जुन योग शक्ति भनौँ अथवा उहाँसँग भएको शक्ति, एकअर्कालाई आशीर्वाद दिएर, 4 कुमारले एकअर्कालाई आशीर्वाद दिएर सधैँभरि आजीवन युवा अवस्थामा रहने त्यो शक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही भएर उहाँहरू 5 वर्षको बालक हुनुहुन्थ्यो। र 5 वर्षको बालकले स्वाभाविक रूपमा के गर्छ? जस्तो हामीले हेर्छौँ नि, 5 वर्षको बालकको कपडाहरू हैन प्राय जति सानो भयो उनीहरू नाङ्गै हिँड्नलाई लाज लाग्दैन। तर त्यही बालक पछि ठुलो भयो भने हैन लाज भन्ने कुरा आफै बाइ डिफल्ट आइहाल्छ। भनेपछि त्यस्ता 4 कुमारहरू जब उहाँहरू एकचोटि विभिन्न ठाउँ भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि कहाँ पुग्नुभयो? वैकुण्ठमा पुग्नुभयो। र वैकुण्ठमा यत्तिकै सहजै रूपमा कोही प्रवेश गर्न सक्दैनन्। जो भगवानका भक्त छन्, जो एकदम आध्यात्ममा अत्यन्त प्रगति गरेका छन्, उनीहरू मात्र वैकुण्ठ प्रवेश गर्न सक्छन्। होइन भने सामान्यतः देवी देवताहरू पनि सिधै वैकुण्ठमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। जस्तो कि जब जब पृथ्वीमा कुनै सङ्कट पर्छ, भगवानलाई अवतरण लिनका लागि भनेर देवताहरू गएर अनुरोध गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि 5000 वर्ष अगाडि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो र भगवान श्रीकृष्ण आउँदाखेरि, परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आउँदाखेरि नै जब धरती मातालाई त्यो सह्य भएन, यो संसारको जुन आसुरी प्रवृत्तिहरूले जुन उहाँमाथि अन्याय अत्याचार गरिराखेका थिए भनेको, जुन अधर्म बढिराखेको थियो, त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि उहाँले गाईको स्वरूप धारण गरेर कहाँ जानुभएको थियो? ब्रह्माजीकोमा जानुभएको थियो। देवताहरू सहित भएर ब्रह्माजीकोमा गएपछि ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? शिर सागरमा लगेर त्यसको किनारमा बसेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो। भनेपछि सिधै हामी वैकुण्ठमा प्रवेश गर्न पाइँदैन, देवताहरू पनि पाउनु हुँदैन। तर 4 कुमारको स्थिति कस्तो थियो? यति उन्नत, यति उच्च स्तरको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरू वैकुण्ठमा प्रवेश पाउनुभयो क्या। र वैकुण्ठमा कतिवटा द्वारहरू थिए, गेटहरू एकदम टाइट। त्यहाँ सेक्युरिटी चेक भन्ने कि के भन्ने, प्राय जसो अहिले पनि ठुला जुन वैदिक मन्दिरहरू छ नि, त्यो वैदिक मन्दिरहरूमा मन्दिरको जुन गर्भगृह अथवा मुख्य मन्दिर भएको ठाउँ धेरै भित्र हुन्छ हैन। यस्तो दक्षिण भारतमा धेरै ठुला मन्दिरहरू छन् र हामीले जुन फोटोहरूमा देखिरहेका हुन्छौँ तिनीहरू के हुन्? गेटहरू मात्रै हुन् क्या, खासमा द्वारहरू हुन्।
ओहो यो मन्दिर होला भनेर हामीले जुन देखिरहेको हुन्छ नि ती प्राय गेटहरू हुन्छन्। त्यो गेट पार गरेपछि फेरि अर्को गेट हुँदै हुँदै अन्ततोगत्त बल्ल भित्र मन्दिर हुन्छ। भनेपछि गेटै यति ठुला हुन्छन् कि अब हाम्रो त दिमाग खराब हुन्छ। भनेको वैकुण्ठको सिस्टम नि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँ पनि कतिवटा द्वारहरू गेटहरू थिए, 7वटा गेटहरू थिए, 7वटा, जसमध्ये 6वटा गेटहरू चाहिँ अटोमेटिक रूपमा त्यहाँ कसैले रोकेनन् चारकुमारलाई, उहाँहरू जानुभयो सरासर। र 7औं गेटमा पनि त्यसै गरेर जान लाउनु भएको त्यहाँ चाहिँ को थिए, 2 जना द्वारपालहरू थिए, उनीहरूले रोक्छन्। र त्यो रोके पछाडि जब त्यो रोक्छन्, त्यो रोके पछाडि चाहिँ चारकुमारहरूले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू क्रोधित हुनुहुन्छ अथवा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले आफ्नो दया देखाउनुहुन्छ भनौँ न। उहाँहरू क्रोधित हुनुभएको भन्दा पनि उहाँहरूले दया देखाउनु भयो। यस्तो वैकुण्ठमा जहाँ कुनै पनि डुवालिटी भनेको जस्तो यो संसारमा मित्र हुन्छन् शत्रु हुन्छन्, यो संसारमा सुख हुन्छ दुःख हुन्छ हैन, यो संसारमा द्वेष अथवा राग ईर्ष्या यस्ता कुराहरू हुन्छन्, विपरीत कुराहरू हुन्छन्। तर वैकुण्ठमा त त्यस्तो हुँदैन नि, शत्रुता मित्रता भन्ने कुरा छैन। भनेपछि त्यहाँ त स्वाभाविक रूपमा जो भगवानको भक्त छैन उनीहरू जानै सक्दैनन्, अथवा जसको यो आध्यात्मिक योग्यता पुगेका छैन उनीहरू छिर्नै पुग्दैनन्। अनि यिनीहरूले के यहाँ भगवानको पुरा सेक्युरिटी बसेर हैन, भगवानको कोही दुश्मन छ र छैन नि, यहाँ कोही दुश्मन छँदै छैन, आउनै सक्दैन। भनेपछि यिनीहरूको चेतना के हो, सेक्युरिटी बस्नुको मतलब भगवानको पनि कोही दुश्मन छ है, शत्रु छ भन्ने चेतनाले उनीहरूलाई रोक्नका लागि बसेका हुन्। वैकुण्ठमा बसेर नि यस्तो चेतना विकास गर्ने, यो चेतना त भौतिक संसारको चेतना हो। कहाँ वैकुण्ठमा यस्तो खालको के हुन्छ, यस्तो चेतना हुन्छ भनेर त्यो प्रकारले अनि चारकुमारले भन्नुहुन्छ हैन यिनीहरूको यहाँ बस्नलाई योग्यता पुगेन भनेर अब श्राप दिन सुरु गर्नुहुन्छ। र यहाँ विशेष गरेर जुन हामीले अहिले यो प्रसङ्ग चलिराखेका छौँ यसैको सन्दर्भमा चाहिँ वैकुण्ठ कस्तो हुनुपर्छ त हैन, यो वैकुण्ठमा त्यहाँ त एकदम सहकार्य हुनुपर्छ, समझदारी हुनुपर्छ हैन। त्यहाँ कहाँ शङ्काको वातावरण छ र, छैन नि। तर यी 2 जना जो द्वारपालहरू छन्, दिस 2 पर्सन ड्रेस लाइक इन्हाबिटेन्ट्स अफ वैकुण्ठ भनेर उहाँहरूले कृपा दिँदै हुनुहुन्छ, कराउँदै हुनुहुन्छ, रिसाउँदै हुनुहुन्छ कि यी 2 जना व्यक्तिहरू जसले वैकुण्ठका व्यक्तिको जस्तो रूप त धारण गरेका छन्, तर यिनीहरूमा यस्तो अवगुण, यस्तो वैकुण्ठमा मेल नखाने यो स्वभाव कहाँबाट आयो? यिनीहरू वैकुण्ठमा बस्नलाई योग्य छैनन्। वैकुण्ठ यसलाई भनिँदैन। आध्यात्मिक संसारमा चाहिँ सहमति हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, यो किसिमको अविश्वास हुँदैन, यो किसिमको भौतिक संसारको जस्तो द्वैत भाव हुँदैन। यहाँ शत्रुता मित्रता यस्तो किसिमको यो जुन निकृष्ट सोचाइ छ यो हुँदैन। वैकुण्ठमा अथवा आध्यात्मिक जगतमा त सबै भगवान सबैको परम हितैषी मित्र हुनुहुन्छ र भगवानसँग सबैको त्यस्तै मित्रवत अथवा विशेष प्रेमको सम्बन्ध रहन्छ अथवा घनिष्ठतम सम्बन्ध रहन्छ भनेर यहाँ वैकुण्ठ कस्तो हुनुपर्छ भनेर चारकुमारले वर्णन गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हामीले आज चर्चा गर्यौं। भनेपछि आध्यात्मिक संसारको प्रिन्सिपल के है? हार्मोनी अथवा कोअपरेसन, समझदारी, मिलेर बस्नु चाहिँ के है? आध्यात्मिक संसारको सार हो। यदि हामी प्रभुपादजीले यहाँ भन्नुभयो कि विशेष गरेर हाम्रो जस्तो समाज हाम्रो जस्तो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ जस्तो संस्थामा जुन चाहिँ वास्तवमा यो भौतिक संसारमा भएर पनि आध्यात्मिक संसारको के हो? दूतावास जस्तै हो। दूतावास कहाँ हुन्छ सामान्यतः? जस्तो कि अमेरिकाको दूतावास कहाँ हुन्छ हैन, युएस को एम्बेसी कहाँ हुन्छ? हरेक फरक छुट्टा छुट्टै देशहरूमा हुन्छ। जस्तो नेपालमा पनि अमेरिकी राजदूतावास छ कि छैन? त्यो अमेरिकी राजदूतावास कुन चाहिँ ठाउँमा छ? अमेरिकामा छ, नेपालमा छ नि। नेपालमा छ कि छैन? कहाँ छ अहिले? काठमाडौँमा छ। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा छ। भनेपछि त्यो अमेरिकी राजदूतावासले नेपालमा भएर पनि अमेरिकामा छैन, तर त्यो राजदूतावासले केलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? अमेरिकालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यही भएर हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भनेपछि अमेरिकामा हामीले फोटोमा जो अमेरिका गएका छैनौँ, हजुरहरू को जानु भएको छ थाहा छैन, अथवा को अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, हजुरहरूलाई थाहा छ अमेरिकाका घरहरू कस्ता छन्। तर हामीले पनि आजभोलि यो विज्ञान प्रविधिको देन यही हो, हामीले चाहिँ त्यहाँका घरहरू कस्ता छन् भनेर यसमा फोटोमा देखेका छौँ, भिडियोमा देखेका छौँ।
अनि त्यहाँका घरहरू अलि हैन जुन सिस्टम छ हैन जसरी झन्डा फहराइएको छ अगाडिपट्टि जुन कम्पाउन्डदेखि लिएर त्यहाँको सबै हामीले फोटोमा जे हेरेको थियो ठ्याक्कै यो काठमाडौँमा भएको अमेरिकी राजदूतावास त्यस्तै फर्म्याटमा त्यस्तै डिजाइनमा बनाइएको छ। हजुरहरूले यो नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन? भनेपछि नेपालमा छ राजदूतावास, अमेरिकी राजदूतावास नेपालमा छ, तर अमेरिकालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यही भएर यो नेपालमा भएर पनि त्यो चाहिँ खासमा अमेरिकाको के हो, आफ्नो सम्पत्ति हो भन्न मिल्छ, अथवा त्यो अमेरिकालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो अमेरिकाबाट अभिन्न मानिन्छ। त्यस्तै गरेर यो संसारमा, यो भौतिक संसारमा भएर पनि हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ छ यसले केलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछ? त्यो आध्यात्मिक जगतलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछ। भनेपछि जसले पनि यदि सिन्सियरली इमानदारीतापूर्वक त्यो आध्यात्मिक संसारलाई यो संसारमा प्रतिनिधित्व गर्न खोजिराखेका छन् कुनै पनि संस्थाले, उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, उनीहरूका सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि वैकुण्ठ जगत जस्तो बनाउनु छ भने त्यो जगतलाई प्रतिनिधित्व गर्नु छ भनेपछि एक नम्बरमा चाहिने कुरा भनेको त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू बीचको कोअपरेसन हो, हार्मोनी हो, मिलनसारिता हो हैन। त्यहाँ एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने, एकले अर्कोलाई अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने त यो भौतिक संसारमा हुन्छ हैन। स्ट्रगल फर सर्भाइभल हैन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष हैन, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जो चाहिँ योग्य छ, शक्तिशाली छ उही बाँच्ने, अरू निर्दो कमजोरहरू मर्ने भनेको त कहाँ हो? भौतिक संसारमा हो। तर आध्यात्मिक संसारमा त को चाहिँ निर्दो छ? सबै भगवानसँग यस्तो प्रिय घनिष्ठतम सम्बन्ध छ कि त्यहाँ कोही निर्दो भएर अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति छैन, त्यहाँ बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यहाँ यो संसारमा जस्तो द्वैत भावना छैन, त्यहाँ शत्रुहरू नै छैनन्, सबै मित्रहरू छन्, सुहृद मित्रहरू छन् सबै। त्यही भएको हुँदाखेरि मित्र बीचमा के हुन्छ, जो चाहिँ एकदम घनिष्ठ मित्र छन् उनीहरू बीचमा एक आपसमा त्यो मिलनसारिता हुन्छ, उनीहरूमा समझदारीता हुन्छ हैन। त्यो समझदारीता उनीहरूमा हरेकको जुन कार्य हुन्छ एउटा उद्देश्यका लागि केन्द्रित हुन्छ, उनीहरू एउटा साझा उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। हाम्रो सर्ते पत्रिपरुजीले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि ट्रु फ्रेन्ड्स आर नट दोज हु लुक एट इच अदर। वास्तविक साथीहरू तिनीहरू होइन जसले चाहिँ एकले अर्कालाई हेरेर बसिरहेका हुन्छन्, तिमी कति राम्री, कति ब्युटिफुल, कस्तो ह्यान्डसम तिमी है, हामीलाई रवने बनादी जोडी यस्तो भनेर हेर्दैनन्। भगवानले हेर एकले अर्कालाई, वास्तविक जोडीले के गर्छन्, एउटै दिशामा एउटा गन्तव्यलाई हेरेर त्यो गन्तव्यतर्फ सहयात्रा गर्छन्। वास्तवमा यो सहयात्रा भनेको चाहिँ कृष्णलाई केन्द्रमा राखेर कृष्णलाई गन्तव्य बनाएर हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्छौँ र एकले अर्कालाई सहायता पुर्याउँछौँ भनेपछि त्यसलाई के भन्छ, सहयात्रा हुन्छ। विशेष गरेर जस्तो कि गृहस्थ जीवनमा के हुन्छन्, श्रीमान श्रीमती, उनीहरूको वास्तवमा श्रीमान यो संसारमा को कसैको श्रीमान हो न कोही श्रीमती हो क्या। वास्तवमा हामी प्रकृति हौँ, भगवानको जुन भगवान मात्र पुरुष हुनुहुन्छ र यो संसारमा हामीले यो विभिन्न किसिमका यी शरीर पञ्चमहाभूतले बनेको यो शरीर प्राप्त गरिराखेका छौँ। एक किसिमको यो कपडा आवरण मात्रै हो, ढाकिएको मात्रै हो, वास्तविकता छुट्टै छ। वास्तविकता के हो, जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास, हामी कृष्णको नित्यदास हो, कृष्ण मात्रै पुरुष हुनुहुन्छ, हामी सबै प्रकृति हौँ भने पछाडि तैपनि अब यो संसारमा हामीलाई कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी मिल्छ, कोही श्रीमान, कोही श्रीमती, कोही बुवा, कोही आमा, कोही छोरा, कोही छोरी। मतलब के हो भन्दाखेरि हामीलाई एउटा अवसर के दिएको भन्दाखेरि त्यो कृष्णलाई गन्तव्य बनाएर अगाडि बढ्ने, एकले अर्कालाई सहायता पुर्याउँदै, यो चाहिँ वास्तवमा आध्यात्मिक जीवन हो। यो चाहिँ हार्मोनी भनेको यही हो। तर त्यहाँ चाहिँ ती जय र विजय जो दुईवटा युवाहरू थिए पछाडि, जसले द्वारपालहरू थिए, उनीहरू पछाडि चाहिँ के भए, श्राप प्राप्ति गरेर, चारकुमारको श्राप प्राप्ति गरेर हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष भएर जन्म लिन पर्यो। भनेपछि उनीहरूको सन्दर्भमा यहाँ चारकुमारले भन्नुहुन्छ कि यिनीहरू त्यही भएर यो वैकुण्ठमा बस्नका लागि योग्य जीवहरू होइनन्, योग्य प्राणी होइनन्। त्यहाँ त सबै भगवानको जुन स्वभाव हो नि त्यस्तो स्वभाव हामी कहीँ बस्छौँ भनेपछि भगवानको जस्तो स्वभाव हो त्यस्तो स्वभाव त्यो जगतमा अरू वैकुण्ठवासी अरू जीवहरूको पनि हुन जरुरी छ। त्यही भएर भनिन्छ नि हैन, जस्तो कि जस्तो गुरु उस्तै चेला भनेर।
गुरुको जस्तो चेतना चेलाहरूको पनि हुनुपर्छ र स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। यदि भएन भनेपछि ऊ त विद्रोही जीव भइहाल्यो नि, स्वाभाविक रूपमा विद्रोही भएन। त्यही भएर भगवानको चेतना त्यस्तो सुहृद, सबलाई उहाँले सबलाई परम हितैषी मित्रको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। तर द्वारपालले के गरिरहेछन्, शत्रु हो कि भन्ने जस्तो गरेर सेक्युरिटी चेक गरिरहेछन्। त्यही गरे नि, त्यही भएर चार कुमारहरू रिसाउनु भयो। यस्तो चेतना राखेर हुँदैन। त्यही भएर अब यो त ठिक छ, यो त अब त्यत्रो पुराणमा इतिहासमा भएको घटना भयो, जसले गर्दाखेरि हामीहरूले पुरा यी प्रहलाद महाराजका कथाहरू पढ्न पाइराखेका छौँ। योबाट फाइदै भयो अन्ततोगत्तो। किन प्रहलाद महाराज जन्मिनु भयो होइन, यस्ता यस्ता कथाहरू हामीले सुन्न पायौँ, भागवतमा ती कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरियो। तर अहिलेको सान्दर्भिकता के छ भन्दाखेरि शिल प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो जस्तो आध्यात्मिक समाजमा भनेको, हाम्रो जस्तो यो आध्यात्मिक संस्थामा हामीले योबाट जुन हामीले आज पढेको श्लोक छ, यसबाट ठुलो लेसन सिक्न सक्छौँ, ठुलो त्यो सन्देश लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो सन्देश के भन्दाखेरि हामी मिल्नुपर्छ। एक्लै यो आध्यात्मिक यात्रा तय गर्न गाह्रो छ। एक्लै त हेर्नु, सत्ययुगमा भरत महाराज जस्तो त्यस्तो उन्नत भक्तलाई पनि गाह्रो भयो क्या। उहाँले पुरा पृथ्वीको शासन गर्नुहुन्थ्यो, सबै पृथ्वीको शासन गरेर बिचमै उहाँले अझै धेरै कुर्सीमा टाँसिएर फेभिकल लाएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, कुर्सी बोकेर। तर उहाँलाई चाहिँ, उहाँ सत्ययुगको शासक हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कुर्सीको आसक्ति थिएन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, जीवनका मूल्य मान्यता बुझ्नु भएको थियो। त्यही भएर एउटा समय पछाडि, निश्चित समय मजासँग शासन गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो पनि एकदमै राम्रोसँग सबै प्रजालाई सन्तुष्ट गराएर त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो कुर्सीलाई आफै स्वेच्छाले हस्तान्तरण गर्नुभयो, छोड्नुभयो, त्याग्नुभयो। अनि कहाँ आउनुभयो, गण्डकी नदीको तटमा आउनुभयो, काली गण्डकीको, कृष्ण गण्डकीको तटमा आउनुभयो। र त्यो तटमा आएर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुरा भगवानको भजन, ध्यान, तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको युग धर्मलाई उहाँले सम्पादन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर के भइदियो, अब 81 उहाँ चाहिँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर एउटा हरिणको बच्चाप्रति आसक्त हुनुभयो। त्यही बच्चाप्रतिको आसक्तिले उहाँले अर्को शरीर हरिणको प्राप्ति गर्नु पर्यो। यो कथा त हामीले बार बार सुन्दै आइराखेका छौँ। किन चाहिँ उहाँको त्यत्रो भाव स्तरमा हुनुहुन्थ्यो। भरत महाराज भक्तिमा चाहिँ 9वटा जुन स्टेपहरू छन्, स्तरहरू छन्, अदौ श्रद्धा तथा साधुसँग भजन क्रिया, अनर्थ निर्वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम गरेर 9वटा स्टेजहरू छन्। र त्यो 9वटा स्टेज मध्ये सबभन्दा माथिल्लो स्टेजलाई के भन्छ, प्रेम। र प्रेम चाहिँ जस्तो कि एउटा फलीभूत पुरा परिपक्व भइसक्यो भने त्यसलाई प्रेम भन्छ। भनेपछि भर्खरै अब सुरुवात हुने स्टेजलाई भन्छ भाव। भाव भनेको झन्डै प्रेम हो। भरत महाराज कुन स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो, भाव स्तरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो भाव स्तरमा पुगिसकेको भक्त भरत महाराज किन फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्यो, किन जनावरको शरीर प्राप्ति गर्नु पर्यो। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। सत्ययुगमा पनि एक्लै ध्यान भक्ति गर्नलाई गाह्रो थियो भनेपछि यो त कलियुग हो। कलियुगको शक्ति के भनिएको छ भन्दाखेरि, कलियुगमा कलौ युगे सङ्घे शक्ति भनेर कलियुगमा त्यो ग्रुप भनेको चाहिँ समूह भनेको शक्ति हो अरे क्या खासमा। चाहे राम्रोका लागि होस् चाहे नराम्रोका लागि होस्। हेर्नुहोस्, अहिले अब धेरै कतिपय यो भ्रष्ट व्यक्तिहरू छन्, चाहे राजनीतिमा होस् चाहे व्यापारमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा। अनि उनीहरू किन शक्तिशाली छन् भन्दाखेरि उनीहरूसँग त्यस्तै भ्रष्टहरूको ठुलो समूह छ क्या। अनि कोही एकदमै राम्रो छन्, इमान्दार छन्, तर उनीहरूसँग चाहिँ राम्रो सङ्घ छैन। सङ्घे शक्ति कलौ युगे भनेपछि उनीहरूसँग समूह छैन, धेरै मान्छेहरू छैनन्, फलोवर्सहरू छैनन्। त्यही भएर राम्रो भएर पनि उनीहरूले केही गर्न सकेका छैनन्। कोही चाहिँ कलियुगमा के छ, धेरै नराम्रो छन्, नराम्राको झुन्ड छ, अनि अथवा त्यस्तै किसिमको छ। अनि त्यही भएर तैपनि उनीहरू शक्तिशाली देखिएका छन्। भनेपछि नराम्रोका लागि होस् चाहे राम्रोका लागि होस्, कलियुगमा चाहिँ शक्ति केबाट प्राप्ति हुन्छ, सङ्घबाट प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर कलियुगको युग धर्म के हो भन्दाखेरि सङ्कीर्तन, कीर्तन होइन। कीर्तन भगवानको नाम जप्नु त सर्वदा राम्रो छ। तर कलियुगमा चाहिँ किन युग धर्मको रूपमा सङ्कीर्तन भनियो भन्दाखेरि, कलियुगमा एक्लै गरेर त शक्ति नै पाइँदैन कि, एक्लै त गर्नै सकिँदैन। एक्लै गर्छु भन्नु त मूर्खता हो।
भनेपछि हामीले गर्ने के हो, समूहमा हो, सामूहिक रूपमा गर्ने हो, र सामूहिक रूपमा गर्ने कीर्तनलाई चाहिँ सङ्कीर्तन भनिन्छ। र एक्लै गऱ्यो भनेपछि मायाले प्रभाव पार्नुहुन्छ हुन्छ। हामीहरूले केही दिन अगाडि चर्चा गरिराखेका थियौँ, सम्भवतः लाइभमा त थिएन, तर त्यहाँ चर्चा गरिरहेका थियौँ कि विशेष गरेर आर्मीहरू, जो आर्मीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई विभिन्न एकदमै खतरनाक ठाउँमा पठाइन्छ क्या बेला बखतमा, त्यो सुरक्षाका लागि भनेर। र त्यस्तो ठाउँमा उनीहरू गस्तीमा गएको बेलामा केही गरी एक्लै हिँड्यो भने उनीहरूलाई विपक्षीले सजिलैसँग बमबारी गोला बारुद के हानेर के गर्छ, मारिदिन्छ। त्यही भएर उनीहरू एक्लै त्यस्ता ती आर्मीहरू सिपाहीहरू एक्लै जाँदैनन्, उनीहरूको समूह बनाएर जान्छन्। हामीले यो चर्चा गरिसकेका थियौँ। यो सबले बुझ्ने तथ्य हो, रहस्य हो। किन भन्दाखेरि विपक्षीसँग बस्नु छ भने हामी चाहिँ समूहमा हिँड्न जरुरी छ। त्यही भएर भक्तिविनोद ठाकुरले एउटा भजन के गर्नुभएको छ, त्यो लेख्नु भएको छ नि। भक्तिविनोद ठाकुरको एउटा भजन हामीले गाइराख्छौँ। त्यो भजनमा चाहिँ भक्तिविनोद ठाकुरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओहे वैष्णव ठाकुर भन्ने हामीले गाउँछौँ नि। ओहे वैष्णव ठाकुर दया र सागर ए दासे करुणा कोरी दिया पद छाया शोध हे माया तोमार चरण धरी भनेको आध्यात्ममा यो प्रिन्सिपल हो। हार्मोनी भनेको यो पनि हो। हामी हेर्नुहोस्, यहाँ वैष्णवलाई कसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हे वैष्णवजन, हे वैष्णव ठाकुर, मलाई चाहिँ म हजुरको जो सेवक हो, म तुच्छ दास हो, कृपा गरेर हजुरको चरणको मलाई आश्रय दिनुहोस्, चरणको धुलो दिनुहोस्, अथवा त्यसबाट चाहिँ मलाई हजुरको त्यो चरणको आश्रय प्रदान गरेर मलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। म हजुरको चरणलाई समाएर बस्छु, हजुरको चरणको अलावा अर्को मेरो कुनै पनि आश्रय छैन। आध्यात्ममा त्यही हो नि त। भगवानलाई मात्र हामीले के गरिन्छ, आश्रय मानिन्छ। भगवानलाई आश्रय मान्नु भनेको भगवानका जो भक्तहरू छन् उहाँहरू पनि त्यसमा पर्नुहुन्छ हो। अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भक्तिविनोद ठाकुरले एकाकी अमारा, एकाकी भनेको एक्लै, एकाकी अमारा नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने। एक्लै एकाकी हमारा नहीं पाए वाला, एक्लै मैले हरिनाम संकीर्तन गर्न सक्नेवाला छैन, मसँग त्यो शक्ति छैन, तागत छैन। एक्लै मैले कहाँ म भगवानको नाम जपेर बस्न सक्छु। एकाकी हमारा नहीं पाए वाला हरिनाम संकीर्तने। त्यही भएको हुँदाखेरि तुमी कृपा गरी, तपाईले मलाई कृपा गर्नुस् हैन। त्यो श्रद्धा बिन्दु हजुरसँग महासागर छ श्रद्धाको। हे वैष्णव ठाकुर, हजुरसँग श्रद्धाको महासागर छ, त्यसको मलाई एक थोपा दिनुस्, एक थोपा। देहो कृष्ण नाम धने, एक थोपाले मेरो जीवन धन्य हुनेवाला छ। त्यही भएर यो सार के हो भन्दाखेरि हामी एक्लै त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर आध्यात्ममा के चाहिन्छ, कोअपरेसन। र कोअपरेसन भयो भनेपछि कत्रा कत्रा असम्भव देखिने, असम्भव प्राय देखिने कुराहरू पनि सम्भव हुन्छन्। जस्तो उदाहरणका लागि प्रभुपादजीले पनि यो धेरैचोटि के दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि जब हामी सँगै हुन्छौँ, भक्तहरू सँगै भएर अगाडि बढ्छौँ, मायाले हामीलाई प्रभावमा पार्नु हुँदैन। तर एक्लै भयो भनेपछि मायाले सजिलै प्रभावमा पार्नुहुन्छ। जस्तो कबड्डी खेल जस्तै त हो नि। हामी जुन कृष्ण भक्ति गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, कबड्डी खेल जस्तै छ। कबड्डी खेलमा के हुन्छ, एउटा चाहिँ आफ्नो कोर्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ विपक्षीको कोर्ट हुन्छ, हो कि होइन। अनि विपक्षीको कोर्टमा चाहिँ के गर्दै जानुपर्छ, हामी यो संसारमा आए पछाडि कार्मिक मान्छेहरूको संगत गर्न पर्छ कि पर्दैन? स्वाभाविक रूपमा पर्छ, संसारै त्यसै गरेर बनिएको छ। हामी प्रचार गर्न जानुपर्छ, यही संसारमा कार्मिक व्यक्तिहरूसँगै त प्रचार गर्ने हो नि। अनि के हुन्छ, उनीहरूलाई अलिअलि गरेर भगवानको भक्तिमा ल्याउने हो, तान्ने हो, आफ्नो कोर्टमा ल्याउने हो। र त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ, कबड्डी 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 गर्दै सास थुनेर त्यहाँ जानुपर्छ, छोएर एउटालाई आइहाल्नुपर्छ। भनेपछि हामीसँग राम्रो टिम हुनुपर्छ। भनेपछि केही गरी हेर्नुहोस्, विपक्षी कोही हाम्रो कोर्टमा पनि यदि हामीलाई कृष्ण भक्तिबाट बाहिर तान्नलाई आयो भने त्यो बेलामा अरूले के हुन्छ, कबड्डी 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 भन्दै अर्को विपक्षी आफ्नो कोर्टमा आयो भने के गर्नुपर्छ, सबै मिलेर समाएर उसलाई चाहिँ फुस्कन दिनु हुँदैन, हो कि होइन।
हो नि, कबड्डी खेल त त्यही हो। त्यही भएर हामी सर्वसाधारण अथवा जो कार्मिक मान्छेहरूलाई भक्तिमा ल्याउनलाई पनि हाम्रो युनिटी चाहिन्छ र केही गरी हामीलाई भक्तिबाट च्युत गराउनका लागि कोही आयो भने हैन त्यसबाट बच्नलाई पनि सुरक्षित हुनलाई पनि हाम्रो युनिटी चाहिन्छ। त्यो भयो भने हामी भनेको मायाले हामीलाई यसै गरेर थुत्नलाई आउनुहुन्छ बेला बेलामा हैन, कबड्डी 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 भन्दै चाहिँ देखाउनुहुन्छ, विभिन्न कुरा प्रलोभन देखाउनुहुन्छ। अनि एक्लै भयो भने के हुन्छ, प्रलोभनमा फसिहाल्छ हो। अनि हाम्रो दिमाग एक्लै चलाउन लाग्यो भने फसिहाल्छ। त्यही भएर त्यो बेलामा होइन भनेर अरू साथीहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ, भक्तहरूसँग राम्रो कोअपरेसन छ भने हामी बच्न सक्छौँ। र प्रभुपादजीले त्यही भएको हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ कि यो इस्कनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, प्रभुपादजीलाई चाहिने कुरा के हो भन्दाखेरि जब उहाँ भगवत धाम जाँदै हुनुहुन्थ्यो 1977 उहाँ चाहिँ वृन्दावनमा यो भौतिक संसारका लीलाहरूलाई चाहिँ अन्तिम लीलाहरू प्रस्फुटित गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको अब केही समयपछि उहाँले शरीर छोड्नु हुनेवाला थियो। त्यो बेलामा के भन्नुभयो भन्दाखेरि आफ्ना विशेष शिष्यहरूलाई भन्नुभयो कि माई लभ हैन, योर लभ फर मी विल बी टेस्टेड। तिमीहरूको म प्रतिको प्रेम चाहिँ कहिले देखिनेछ, कहिले चाहिँ यसको परीक्षा हुनेवाला छ भन्दाखेरि हाउ मच यु कोअपरेट विथ इच अदर। एक अर्कासँग तिमी कतिको समझदार भएर मिलेर अगाडि बढ्छौ। मिलेर बढ्नु भनेको सबैको आफ्नो स्वभाव छ, सबैको आफ्नो फरक छन् हैन, डिफरेन्सहरू छन्। त्यो डिफरेन्स फरक हुँदा हुँदै पनि हामी एउटा उद्देश्यका लागि मिलेर अगाडि बढ्छौँ भनेपछि त्यसलाई भन्छ कोअपरेसन। र जब हामी यसरी मिलेर युनाइटेड एकताबद्ध भएर लाग्छौँ नि, असम्भव प्राय कुराहरू पनि सम्भव हुन्छन्। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले सुनिराखेका छौँ नि, एउटा चरा छ, त्यो चरा चाहिँ सबभन्दा लामो दूरी उड्न सक्ने भनेर त्यो चरालाई मानिन्छ, कर्याङकुरुङ चरा। तर सामान्यतः कर्याङकुरुङ चरा जुन एउटा चरालाई लिएर हेर्ने भने त्यो कर्याङकुरुङ चरा केही किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सक्छ। एकचोटि जब उसले उडान भर्छ नि, त्यो चाहिँ हुनलाई त कर्याङकुरुङ चराको रेकर्ड के छ भन्दाखेरि एकैचोटि हजारौं किलोमिटरसम्मको उनीहरू यात्रा गर्न सक्छन्, कहीँ पनि नरोकिकन। आकाशमै उनीहरू उडान भर्यो भनेपछि उनीहरूलाई बीचमा ट्रान्जिट चाहिँदैन, लामो समयसम्म निरन्तर उनीहरूले उडेर चाहिँ त्यो उडान तय गर्न सक्छन्। तर एउटा मात्र कर्याङकुरुङ चरालाई लिएर हेर्ने भने त्यो चरा त केही 100 किलोमिटर पनि राम्रोसँग उड्न सक्दैन। कसरी त्यो हजारौं किलोमिटरको यात्रा तय गर्यो भन्दाखेरि त्यो कर्याङकुरुङ चरा एक्लै कहिल्यै पनि उड्दैन, जहिले पनि ग्रुपमा उड्छ। अनि ग्रुपमा उड्ने बेलामा के हुन्छ, उड्ने बेलामा उड्दा उड्दै एकछिन पछाडि पखेटाहरू एकदम थाक्छ नि हैन, अथवा शरीर गल्छ, खस्न लाउँछ। त्यो भयो भने के हुन्छ, जो अलि तागतिला कर्याङकुरुङवाला छन्, तागत भएका कर्याङकुरुङ चरा 2-3वटाको समूह गएर टक्क जुन खस्न लागेको चरा छ नि त्यसको तलपट्टि गएर एकछिन अडेस लगाइदिन्छन्। अनि एकछिन उसले त्यो अर्को चरामाथि टेक्न पाउँछ। त्यस पछाडि फेरि अर्को 100 किलोमिटर अथवा केही किलोमिटर उड्ने उसलाई शक्ति आउँछ। अनि फेरि ऊ चाहिँ त्यो रफ्तारले उड्छ। फेरि अगाडि जसले आश्रय दिएका थिए उनीहरू थाके भने फेरि अर्को चरा गएर आश्रय दिन्छ। एकले अर्कालाई आश्रय दिँदै गर्दाखेरि ती कर्याङकुरुङ चराले कुन यात्रा गर्छन्, कति लामो हैन, विश्वमा रेकर्ड राख्ने यात्रा गर्छन्। भनेपछि इन्डिभिजुअली एक्लै उडेको भए केही किलोमिटरमा केही 100 किलोमिटर भन्दा बढी यात्रा गर्न सक्ने थिएनन्। त्यही भएर यसलाई भन्छ एकताको शक्ति, युनिटीको शक्ति, हार्मोनीको शक्ति। र यो चाहिँ रामायणमा पनि यस्तो कथा आउँछ कि हैन, जब भगवान रामचन्द्रले राम सेतु पुल निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा एकताबद्ध युनिटी हैन अथवा कोअपरेसन समझदारीताको कति महत्त्व छ भनेर त्यहाँ स्पष्ट वर्णन गर्नुहुन्छ कि हनुमानले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पुल बनाउनलाई ठुला ठुला चट्टानहरू बोकेर श्रीराम लेख्दै, जय श्रीराम लेख्दै पानीमा राख्नुहुन्थ्यो। सबै के गर्थे, तैरिन्थे। पुल बनाउनु थियो। अब बानर सेनाहरू शक्तिशाली थिए, तर हनुमान सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हैन, एकदमै विशेष शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ ती चट्टानहरू बोकेर जाने क्रममा केलाई देख्नुहुन्छ, एउटा सानो लोखर्केलाई देख्नुहुन्छ। अलिकति माटो लगेर के गर्दै थियो, लोखर्केले त्यहाँ राख्दै थियो। अनि त्यसपछि हनुमानले भन्नुहुन्छ, ए लोखर्के के गर्या, जा हैन साइडलाई, यत्रो हनुमान यत्र चट्टान हामीले बोकिरहेछौँ, तिमीले यसरी अलिकति माटो बोकेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरालाई रामचन्द्र भगवानले निहालेर बसिरहनु भएको थियो। हनुमानलाई बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, ए हनुमान तिमीले लोखर्केलाई के गर्यौ,
भन्दाखेरि हेर्नु न थोरै माटो लगेर उरिरहेछ, उसले कहिले लगेर माटो हुन्छ? हामीले यत्रो यत्रो चट्टान बोकेर बनाइहाल्छौँ नि भगवान् भन्दाखेरि रामचन्द्र भगवान् गम्भीर भएर सोध्नुहुन्छ कि ल भन हनुमान यो पुल किन निर्माण गर्न लाग्यो? हनुमानले उत्तर दिनुहुन्छ त्यही पारिपट्टि जानलाई, लङ्का जानु छ नि, त्यही भएर। रामचन्द्र भगवान्ले के उत्तर दिनुहुन्छ? पारिपट्टि जानका लागि यत्रो पुल बनाउनु पर्थ्यो। अघि एकैछिन अगाडि भगवान् रामचन्द्र जब समुद्रसँग रिसाउनु भएको थियो नि, त्यो बेला समुद्र सुक्नु भएको थियो। भनेपछि समुद्र सुकाएर जान सकिन्थ्यो त्यहाँ त। तिमीले देखेनौ भन्दाखेरि हो त है, पुल त चाहिने थिएन। भनेपछि पक्का पनि त्यो रावणलाई मार्नलाई हो हामी पारि जान लागेको। अनि हनुमानलाई रामचन्द्र भगवान्ले के भन्नुहुन्छ? रावणलाई मार्नलाई यति दुःख गर्नुपर्छ? रामचन्द्र भगवान् को हुनुहुन्छ? परमात्मा। जब हृदयमा बसेको परमात्मा बाहिर निस्किनु भयो भने कोही बाँच्नेवाला छ? मार्नु छ भने त्यति सजिलैसँग मार्न सक्नुहुन्छ भगवान्ले? यो पनि होइन। अनि हनुमानले भन्नुहुन्छ सीता महारानीलाई फिर्ता ल्याउनलाई। होइन, सीता महारानीलाई भगवान् रामबाट कसले चाहिँ, त्यो त एउटा लीला भइरहेको थियो। उहाँलाई शक्तिलाई शक्तिमानबाट शक्तिलाई कसले चाहिँ उछिट्याउन सक्छ? कसले लान सक्छ? सीता महारानी त भगवान् रामचन्द्रको जो अर्धाङ्गिनी स्वरूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैले त रावणले अपहरण गरेर लान सक्ने स्थिति थिएन। खासमा छाया सीतालाई लगेको थियो भन्नुहुन्छ कतिपय आचार्यहरूले। त्यही भएको हुँदाखेरि यो पनि होइन भनेपछि चाहिँ हनुमानले सोध्नुहुन्छ किन त त्यसो भने? भन्दाखेरि हनुमानले सोधेपछि रामचन्द्रले उत्तर दिनुहुन्छ कि मलाई केसमा आनन्द आउँछ जब मेरा भक्तहरू मेरो सेवामा मिलेर समझदारीतापूर्वक सेवा गरिरहेका हुन्छन् नि, त्यो देखेर आनन्द आउँछ। हेर हनुमान, तिमीले पनि आफ्नो 100% गरिरहेछौ, लोखर्केले नि 100% गरिरहेछ। त्यही भएर जसको जति क्षमता छ त्यो अनुसार के गर्ने हो? सेवामा लाग्ने हो। त्यही भएको हुँदाखेरि तिमीले लोखर्केलाई गिज्जाउन मिल्दैन। लोखर्केले आफ्नो क्षमता अनुसार 100% गरिरहेछ। मैले अस्ति एउटा फेसबुकमा एउटा पोस्टर देखाएको थिएँ क्या। त्यो पोस्टरमा यो कोरोनाको बेलामा होइन, अब मान्छे जस्तो हाम्रो इस्कन नेपालले होइन डक्टरहरूलाई होइन जो फ्रन्ट लाइनमा खटिरहनु भएको छ, नर्सहरू, स्वास्थ्य अरू जति पनि ल्याब टेक्निसियन आदि इत्यादिहरू, अस्ति नै यो भन्दै गर्दाखेरि प्राय फ्रन्ट लाइनर भन्ने बित्तिकै कसको नाम आउँछ? डक्टर र नर्स भन्ने बढी आउँछ क्या त्यहाँ। अनि ल्याब टेक्निसियन, 2-4 जना फार्मेसिस्टहरू, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केही एउटा त्यस्तो पोस्टरहरू बनिहाल्छ नि फेसबुकमा। अनि नर्स र डक्टर मात्रै स्वास्थ्यकर्मी हुन्, हामी फार्मेसिस्टवाला स्वास्थ्यकर्मी होइन त, हाम्रो त नामै आउँदैन भन्ने खालको थियो क्या त्यो पोस्टरमा। हो, उहाँहरू पनि स्वास्थ्यकर्मी हो भनेको। अरू अब ल्याबमा पुरा ल्याब टेक्निसियनहरू सबै होइन जो बसिरहनु भएको हुन्छ भनेको। अहिले हामीले इस्कन नेपालले भनेको विशेष गरेर फुड फर लाइफले यस्तो वर्गलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा के गरिरहेछ? त्यो रिलिफ एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछ र त्यसमा यसरी स्वतस्फूर्त रूपमा धेरै मान्छेहरूले सहायता गरिरहेछन्। र अहिले पछिल्लो समय होइन ठुला व्यापारीहरू, धनाढ्यहरूले पनि ठुलो रकमहरू सहायता गरिरहेछन् नि विश्वमा। भनेपछि ठुलो व्यापारीहरूले, जस्तो हामीले अब उदाहरण लिउँ होइन, एकदमै विश्वमा सबभन्दा ठुला धनी मान्छेहरू को छन्? एउटा कोही धनी मान्छेको नाम लिउँ। हजुर, मार्क के अरे ल के हुन् होइन। अब ठुलो धनी मान्छेहरू, उनीहरूसँग कति पैसा छ? खरबौँ डलर छ, अरबौँ डलर छ। त्यसमध्ये 1 अरब डलर दिँदाखेरि त्यो पैसा त ठुलो देखियो। तर अर्को एकजना व्यक्ति छ जसको चाहिँ त्यही अब 1000-2000 रुपियाँ मात्र कमाइ होला क्या। उसले 2000 कमाइ हुँदै गर्दाखेरि अब 500 आफूलाई राखेर 1500 रुपियाँ सेवामा गर्छ भनेपछि पैसाको हिसाबले त त्यो अरबौँ डलर ठुलो हो। तर भावनाको हिसाबले जोसँग 2000 को आम्दानी छ 1500 दिएको छ भने यो सानो होइन नि त। त्यही भएर भगवान्ले यसै गरेर हेर्नुहुन्छ भनेको हाम्रो क्षमता के छ त, हामीले कति गर्यौं भन्दा पनि हाम्रो क्षमताको कति % हामीले गर्यौं, गर्न सक्ने कति गर्यौं। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भनेपछि लोखर्केले भलै थोरै उचाल्नु भएको थियो, त्यो लोखर्केले धेरै माटो उचाल्न सकेको होइन हनुमानको तुलनामा। तर लोखर्केको हिसाबले हेर्ने भने त लोखर्केले नि 100% गरे हो नि त। त्यसलाई भन्छ हार्मोनी। त्यही भएर यस्तो जुन हार्मोनी छ यो आध्यात्मिक जगतको प्रिन्सिपल हो, जहाँ चाहिँ सबै मिलेर आफ्नो क्षमता जतिसुकै होस् उनीहरू सबै मिलेर कसको सेवामा लागि परेका हुन्छन्? भगवानको सेवामा। त्यही भएर हाम्रो जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघमा
हैन हामीले जुन संस्थाले चाहिँ आध्यात्मिक जगतलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेछ यहाँ चाहिने सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि यही हार्मोनी हो जुन आजको प्रसङ्गबाट हामीले सिक्न सक्छौं र अब हामीसँग आज समय धेरै भइसकेको भएर अरु धेरै कुरा चर्चा गर्नलाई गाह्रो छ यतिमै आजलाई हामीले रोक्नेछौं केही क्वेशनहरु छन् भने चाहिँ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै फेसबुक लाइभमा पनि केही क्वेशनहरु आएका छन् भने हामी लिन सक्छौं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण केही प्रश्नहरु छन् हजुर मेरो जिज्ञासा के रे हामी चाहिँ के रे क्वालिटी खोजिरहन्छौँ फेरि चाहिँ क्वान्टिटी खोजिरहन्छौँ त्यो बाइसनेस भएन र यो उसमा चाहिँ यो सेवा यथाउदामा पनि अब के अरे क्वान्टिटी खोज्दा कहिले चाहिँ क्वालिटी खोज्दा हामी फेरि साधना गर्दाखेरि क्वालिटी गर्नुपर्छ भन्छौँ सेवा गर्दा नि क्वालिटी गर्नुपर्छ भन्छौँ तर चाहिँ फेरि अरू कुरामा फेरि चाहिँ हामी क्वान्टिटी खोजिरहन्छौँ खास त्यो अलिकति बाइसनेस भएर के छ क्वालिटी र क्वान्टिटीमा कुन चाहिँ के चाहिँ खोज्ने त भन्दाखेरि वास्तवमा यो दुईवटा क्वालिटी पनि महत्त्वपूर्ण छ क्वान्टिटी पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेको मात्रा पनि महत्त्वपूर्ण छ र गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम गुणस्तरीय खानेकुरा त भयो तर थोरै भयो भने कतिले खानेको त्यसले त्यो मात्रा पनि जरुरी छ भन्न खोजेको मतलब अब यसलाई सँगसँगै लान सकिन्छ यसमा पनि हार्मोनीको प्रिन्सिपल अपनाउन सकिन्छ यो के अरे यो क्वालिटी र क्वान्टिटीमा हार्मोनी भनेको के हो मिलाएर सबै कुरा सँगसँगै जान सक्छ भने त्यसलाई हार्मोनी भन्छ क्वालिटी पनि क्वान्टिटी पनि सँगसँगै जाने सूत्र छ जस्तो उदाहरणका लागि हामीहरूले हैन हाम्रो साधना क्वालिटी हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ सेवा राम्रो हुनुपर्छ भनेर सोच्छौं नि त्यो राम्रो भएपछि के हुन्छ जब कुनै ठाउँमा राम्रो हुन्छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा केलाई आकर्षण गर्छ क्वान्टिटीलाई आकर्षण गर्छ जस्तो उदाहरणका लागि कुनै विद्यालयमा राम्रो क्वालिटी पढाइ हुन्छ भने एउटा चरणमा हुन सक्ला त्यो विद्यालयमा सुरुमा खोल्दाको बित्तिकै धेरै विद्यार्थीहरू नजालान् तर पछाडी एक कान दुई कान मैदान एउटा गीत छ नि एक कान दुई कान मैदान पुगिहाल्छ त्यो एक कान दुई कान तीन कान चार कान हुँदै त्यो जतासुकै पुगिहाल्छ फलानु स्कुलमा त एकदम गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ रे भन्ने भयो भने त्यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या अब बढ्छ कि बढ्दैन कृष्ण कृपा प्रभु बढिहाल्छ भनेपछि त्यहाँ गुणस्तर थियो गुणस्तर भएको भएर के पनि संख्या बढ्यो क्वान्टिटी भनेको मात्रा पनि बढ्यो कि बढेन हार्मोनी सिद्धान्त हार्मोनीको सिद्धान्त जुन हामीले आजको प्रवचनमा चर्चा गरिरहेछौँ त्यहाँ एप्लाई भयो त्यही भएर के हुनु पर्दो रहेछ हैन राम्रो छ गरे भनेर अब फेरि त्यो विद्यालयले यस्तो गर्न त भएन नि भनेको आफ्नो क्यापासिटीले धान्ने 500 जनालाई धान्न सक्छ उसले चाहिँ क्वालिटीको नाममा क्वालिटी गर्ने 50 जनालाई मात्र लिन्छम भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हुन्छ के भल्ला क्वालिटीलाई लिने तर आफ्नो क्यापासिटीले धान्ने जति गरेर क्वान्टिटी पनि लिने भनेपछि त्यही भएर जहाँ क्वालिटी हुन्छ त्यहाँ क्वान्टिटी हुन्छ र क्वान्टिटी भए पछाडी फेरि क्वालिटी बनाउनु पर्छ त्यही भएर प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि जब क्वान्टिटी बढ्दै जान्छ नि क्वान्टिटी बढ्दै गए पछाडी यो इस्कनमा प्रभुपादले के गर्नुभयो 1966 देखि 1977 सम्ममा विशेष गरेर जतासुकै जानुभयो हैन त्यस्तो हिप्पीजहरुलाई पनि हेर्नुस् त उनीहरु त्यस्तो धेरै प्रशिक्षित थिएनन् उनीहरुलाई एकैचोटी सन्यास पनि दिनुभएको छ अथवा केही समयमै सन्यास दिनुभएको छ दीक्षा त कतिलाई पहिलो भेटमा नि दिनुभएको छ त्यो त क्वान्टिटी बढ्यो क्वान्टिटी बनाउनु भयो तर एउटा चरणमा गएपछि समस्याहरू पनि देखिन लाग्यो नि त किन भन्दाखेरि सबैले बुझेका थिएनन् कतिपय समस्याहरू थिए र प्रभुपादजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि नो अब हामीले विश्वमा अब यो जुन हाम्रो इस्कनको प्रचार यसरी बढिराखेको छ यसै गरेर मात्र केवल संख्यालाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्नुहुन्न यो संख्या त भइसकेको छ अब हामी यसलाई के गर्नुपर्छ गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ र प्रभुपादजीले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ बोइलिङ द मिल्क अब चाहिँ दूधलाई उमाल्नुपर्छ हामीसँग दूधको क्वान्टिटी टन्नै छ क्वान्टिटी नभए केलाई क्वालिटी बनाउने हैन त्यही भएर दूध छ धेरै क्वान्टिटी छ तर अब त्यो चाहिँ के छ अलि पानी मिसिएको छ कि त्यति गुणस्तरीय छैन भने अब के गर्नुपर्छ तताउनुपर्छ उमाल्नुपर्छ भनेपछि नचाहिने कुराहरू पानीहरू उडेर जान्छ बाफ बनेर
बाँकी के हुन्छ जति ततायो मिठो दुध रहन्छ नि। अनि मिठो दुध जहाँ पाउँछ, जुन डेरीमा मिठो दुध पाउँछ, हामीले पनि प्र्याक्टिकली एक्जाम्पल यो देखेका छौँ। भनेपछि हामीसँग सङ्ख्याहरू बढ्दै जान्छन्, यो कृष्ण भावनामा पनि धेरै सङ्ख्याहरूमा आउँदै जान्छन्। तर यदि हामी यो कृष्ण भावनामा कम्प्रोमाइज गर्दै होइन ल क्वान्टिटीकै लागि चाहिँ हामीले हामीसँग भएका जुन कोर बिलिफहरू, कोर हाम्रा एकदम मूल्य मान्यताहरूलाई बलिदान गर्दै गयो भने के हुन्छ, बिस्तारै निस्कनै रहँदैन। 4 नियमलाई यदि भङ्ग गर्दै ल एउटा भङ्ग गरे नि हुन्छ, 2टा भङ्ग गरे नि हुन्छ भनेर यदि स्ट्यान्डर्डलाई कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने के हुन्छ, मान्छेहरू त आउँछन्, ठिक छ नि, हो सजिलो हुन्छ भनेर आउँछन्। तर एउटा समयपछि इस्कन र अरू मायावादी संस्था बिचमा के फरक हुन्छ, केही नै हुँदैन। तर प्रभुपादसँग पनि प्रभुपादको पालामा एकजना सेलिब्रिटी हुनुहुन्थ्यो, हजुरकोमा 4वटा नियमहरू छन्, एउटा नियम चाहिँ अलि गाह्रो छ, 3टा नियम बनाउनुहोस्, एउटा नियमलाई माफ दिनुहोस्, हजुरकोमा लाखौँ व्यक्तिहरूमा भित्राउँछु अनुयायी भनेर उसले भन्दै गर्दाखेरि प्रभुपादजीले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि वी आर नट आफ्टर मास पपुली। हामीलाई धेरै सङ्ख्या देखाउने हाम्रो अभियान होइन, हामी राजनीति गर्नलाई आएका होइनौँ, हामीलाई त्यो धेरै सङ्ख्या चाहिएको छैन, हामीलाई गुणस्तर पनि चाहिएको छ। त्यही भएर हामीले 4 नियमलाई के गर्नेवाला छैनौँ, कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैनौँ, सेक्रिफाइस गर्नेवाला छैनौँ होइन। यो प्रिन्सिपलमा हेर्नुहोस्, प्रभुपादजीले जे दिनुभएको छ नि, व्यक्तिले गर्न सक्ला नसक्ला ऊ बिस्तारै प्रगति गरेर त्यो स्ट्यान्डर्डमा पुग्छ, तर सिद्धान्तलाई कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। हो नि, यो हो नि महत्त्वपूर्ण, यसलाई भन्छ गुणस्तर। त्यही भएर इस्कनमा हेर्नुहोस् विश्वमा कस्तो गुणस्तरीय भक्तहरू हुनुहुन्छ, जतासुकै जहाँ गए पनि। अनि हिजो एउटा नेपालको एउटा धार्मिक अभियन्ताले एउटा पोस्ट सेयर गरेका थिए, मलाई चाहिँ मैले त एकदम मन पर्यो। के थियो भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति धर्म परिवर्तनमा लागेको व्यक्ति, के धर्म परिवर्तनलाई मिसन बनाएर अगाडि बढेको व्यक्ति, जुन अहिले हुन्छ नि पैसाहरू दिने ओर्ने धर्म परिवर्तन गराउने, उसले चाहिँ एकजना साथीसँगको च्याट जुन कुरा छ नि, कुरा के गरेका रहेछ, कुरा चाहिँ त्यहाँ एउटा लिक गरेका थिए। भनेको यो इस्कना जानुपर्छ, म इस्कना बेला बखतमा जान्छु, त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूको सुसमाचार के समाचार हो भने जस्तै त्यो त्यहाँ गएर सिकाउने मेरो उद्देश्य हो क्या खासमा होइन। म हुन त हिन्दू बनेर गइरहेको छु, हिन्दू देखेर, तर होइन, मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्नु छ, तिनीहरूलाई चाहिँ भित्रभित्रै दिएर अनि ल्याउनु छ, प्रचार गर्नु छ, इस्कनको लागि भड्काउनु छ भन्ने टाइपको त्यो खालको मेसेज लेखेका रहेछन्। अनि त्यसमा चाहिँ ती अभियन्ताले के लेखेका थिए भन्दाखेरि बिचरालाई के थाहा होइन, इस्कनमा हुन अरू धेरै मठ मन्दिरहरू हाम्रो समाजमा छन् नि, जहाँ वेदशास्त्र त्यति पढेका व्यक्तिहरू नहोलान् पनि होइन, यो बुझेका। तर इस्कनमा प्राय जो व्यक्ति छ नि, अब एकछिन इस्कनमा 2-4 जना भर्खरको यसो 1 महिनासम्म भक्ति गर्न आएको भक्तसँग आएर ठोकियो भने पनि ऊ आफै ठोकिएर धुलो भएर जान्छ। यस्तो सिद्धान्त दिन्छ, यस्तो उनीहरूले प्रभुपादजीका पुस्तक पढेका हुन्छन्, यस्तो कन्भिक्सन आएको हुन्छ, यस्तो ज्ञान आइरहेको हुन्छ, इस्कनलाई भड्काएर लान्छु भनेर आइरहेछ। इस्कन जस्तो गुणस्तरीय भक्त भएकोलाई भड्काउन सकिन्छ भनेर सक्छस् त, आफै त होइन, त आफै होपलेस हुन्छस् भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो किसिमको कमेन्ट थियो क्या त्यहाँ धार्मिक अभियन्ताको होइन। इस्कन भनेको सामान्य संस्था होइन, तिमीले यति सजिलै नसोच त्यहाँ गएर भड्काएर लान सकिन्छ भनेर होइन। त्यस्तो खालको मलाई एकदम मन पर्यो, किन भन्दाखेरि गुणस्तर छ भन्न खोजेको हो क्या प्रभुपादजीले। यो इस्कनमा हेर्नुहोस् त, पुस्तक यो यस्तो पुस्तक पढ्ने ओर्ने हाम्रा सिद्धान्तहरू नियमहरू एकदम पक्का छन्, त्यही भएर गुणस्तर छ, त्यही भएर संसारभरि मान्छेहरू आकर्षित छन्। जब गुणस्तर नहुँदो त आकर्षित हुने थिएनन्, स्वाभाविक रूपमा हुने थिएनन्। यो एकदम प्रिन्सिपल हो भनेपछि त्यही भएर प्रभुपादजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बोइलिङ द मिल्क, सङ्ख्या मात्र हेरेर हुँदैन कि त्यसलाई अलिकति दुध मात्र क्वान्टिटी बनाएर भएन पानी थपेकोवाला, त्यसलाई बेला बखतमा के गर्नुपर्छ, तताउनुपर्छ। जति त्यो दुध मिठो हुन्छ नि, जुन डेरीमा दुध मिठो पाउँछ त्यहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी त गएर किनिन्छ भने सबैलाई हुने त्यही हो। त्यही भएर क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहिँ हार्मोनियसली होइन एक सँगसँगै अगाडि लान सकिन्छ। त्यही भएर क्वालिटी महत्त्वपूर्ण छ कि छैन, छ। क्वान्टिटी महत्त्वपूर्ण छ कि छैन, छ। दुईवटै छ। त्यही भएर अब काहीँ क्वालिटीको कुरा होला, काहीँ क्वान्टिटीको कुरा होला, तर खासमा कुरा के हो, दुईवटै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा प्रभु बुझ्नुभयो? ओके, हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ। अरू केही छ लाइभमा, केही क्वेसनहरू आएका छन्? छैन? ओके, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धेरै समय भयो।